ਕੱਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਝਗੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੰਗਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਮਿਹਣੇ ਕਮੀਣੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਛਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। कह रहे ने कि ये विधानसभा एक तरीके नाल एक खेड मेला सी, स्पैशल ओलंपिक सी, कोई फायदा नहीं होया इहदा। ये उंगला किवें पॉइंट कर रहे हैं, ये कोई जज थोड़ा कि किवें कह रहे हैं भी ये सारे दोषी हैं। विरोधी धिर ने यह कहा वा, कांग्रेस वाले ने यह कहा वा कि असीं कल जे सीएम माफ़ी नहीं मंगते जिहड़ियां उन्होंने उंगलां साडे वल कीतियां वा तो असीं बाईकॉट करांगे। पर उहदे बारे अज 9:30 बजे उन्होंने मीटिंग है, हुण पता नहीं उहदे की फैसला करते हैं, अटेंड करना वा या बाईकॉट करनगे अज दा सैशन। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कमर संधू। इस वे नॉर्थ अमेरिका है सोमवार की शाम, भारत च मंगलवार की सवेर, नानकशाही संमत 554 फगण की 23 तरीक है और तुसी देख रहे जे तुहाडा अपना शो हैलो ग्लोबल पंजाब। ये शो ग्लोबल पंजाब टीवी ते चैनल पंजाबी ते इस वे लाइव टैलीकास्ट है। असीं इस वे ग्लोबल पंजाब टीवी के फेसबुक पेज के उपर भी लाइव हैं और उन्होंने मेरे निजी फेसबुक पेज उपर क्रॉस पोस्ट किया जा रहा है। OTT प्लेटफॉर्म जियो टीवी ते डेली हंट उपर भी इस शो में तुसीं देख सकते जे। इन्हां ऐप्स नूं डाउनलोड करना होगा प्रोग्राम देखने वास्ते। तुहाडा अपना प्रोग्राम है, कॉल इन प्रोग्राम है, सो कॉल जरूर करियो। कॉल करने वास्ते ਜਿਹੜੇ नंबर्स ने वो तेरी स्क्रीन पर लगातार डिस्पले हो रहे हैं और कोशिश करियो कि कॉल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ करोगे वो अज के मसले के उपर ही करो। ਅਸੀਂ हर प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ एक मसले उपर विचार चर्चा करते हैं तो अज की विचार चर्चा है विधान सभा की कार्रवाई उपर। पिछला शो भी आप इसे उपर किया सी, अज दोबारा इस करके कर रहे हैं क्योंकि कल राजपाल के भाषण के उपर बहस हो रही सी और उस वेले काफ़ी हंगामा होया। मुख्यमंत्री भगवंत मान और विरोधी धिर के नेता प्रताप सिंह बाजवा दे विच काफ़ी टकराव होया। उन्होंने एक दूजे के खिलाफ इल्ज़ाम लाए, तिखे वार किए, तिखी बहस हुई, शब्दी वार किए और इस हंगामे नूं लैके एक काफ़ी पंजाब दे विच मीडिया दे विच चर्चा इस वेले हो रही है। गल करांगे कि ये जिहड़े शब्दी वार सी ये सब कुछ सही सी। पिछले प्रोग्राम च आपां गल कीती सी कि इस बजट इजलास नूं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुंदा वा, इहनूं होर सार्थक किवें बनाया जाए, लेकिन इस दे उलट होया। जो होया कल उहदे लई कौन जिम्मेवार है? जिहड़ा विचार चर्चा का जिहड़ा म्यार या पद्धर उहदे च गिरावट नज़र आई कल, उहदे लई कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है, विरोधी धिर जिम्मेवार है या दोवें जिम्मेवार ने? इहदे ते गलबात करांगे। कई इशू सी जिन्हां नूं लैके टकराव होया क्योंकि इन्हां दीयां लाइव प्रोसीडिंग्स तुसीं देख सकदे जे फेसबुक के उपर। सो तुसीं आप ही अंदाज़ा ला लो कि कौन सही सी ते कौन गलत सी। इनफैक्ट ये भी देखा गया कि जिस वेले बहस हो रही सी तो जदों सत्ताधर पार्टी का कोई शख्स बोलता सी तो वह क्लोजअप दिखाया जाता सी, जो विरोधी धिर का कोई बोलता सी तो लॉन्ग शॉट जिवें हुणे तुसीं देखिया वा वो दिखाए जाते सन। ये लगातार हुंदा रहा और ये उपर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि इंज लगता भी कैमरे की एक अख जिहड़ी आ वो बंद की हुई है। ये उपर स्पीकर ने कहा कि मैं ये बारे देखने की कोशिश करूँगा। जदों बहस हुई सी उस वेले काफ़ी एक तरीके का जिहड़ा प्रोसीडिंग सी वो डिसरप्ट हुई नज़र आंदियां सी। 3-4 कारण बने इस बहस के, इस टकराव के। राघव चड्डा ने एक स्टेटमेंट दी सी, मैंबर पार्लीमेंट ने आम आदमी पार्टी वालों राज्य सभा उन्होंने स्टेटमेंट दी सी कि जिस तरह CBI ते ED का दुरुपयोग हो रहा वा, उन्होंने देखते हुए ED CBI इन्हां दे दफ्तरां दे उत्ते भाजपा का झंडा ला देना चाहिए वा।
ਇਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਕਰਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਜਾਂ 18 ਕੰਪਨੀਆਂ CRP ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ CM ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਭੜਕ ਪਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2-3 ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਵ ਦੇ। CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟੂਗਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਵ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਲੇਕਿਨ CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਗਰੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ MLA ਚੁਣ ਕੇ ਦੇ ਗਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਣੇ, ਵੀ ਕਿਹੇ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਹੇ ਜਿਹਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਰਾਈਟ ਜੀ, ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਿਹਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੇਸ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭਲਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਵਾਈ ਮਹੀਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪਬਲਿਕ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਾਲੀ ਦੁੱਕਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲੀਆਂ ਭੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ ਹਟਦੇ, ਇਹ ਸਬਕ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਸੋ ਮਾੜਾ ਭਾਗਾ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤਹੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਖਰੇਆਮ। ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਨਾਰਮਲੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਲਦੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕ। ਸੋ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਦਲਾਵ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇਗਾ। ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਰਾਵ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਲੰਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਚ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦਾ
ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੀ ਗੁਗਲੀ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਸ ਗਏ, ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਅਨਾੜਪੁਣਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 22-23 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਈ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਾਂ ਕੱਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਲਰਸ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੱਲ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ। ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਲ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਜਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਫੇਰ ਰਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਰੇ ਚੰਗੀ ਮਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਗਈ, ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਕੜ ਖੇਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕ ਲਾ ਲਿਓ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੜੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਣੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਜੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਜੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਦਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ MLAs ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਸੋ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਸ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਬਹਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਬਣ ਗਈ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਖਾਤਰ ਇੰਜੋਏ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਾਜੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਚੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੱਬੀਆਂ ਵਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਆ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਿੱਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਪੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਚੰਨੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਰਾਈਟ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੱਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ੋਰ। ਪਿੰਡ ਬਲੌਰਪੁਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਬੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਚਲੋ ਆਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਆਲ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਟਾਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਵਿਕਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਰੋਪੜ ਗਿਆ ਵਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਭਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਆਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਸਾਡੇ ਮਰਿੰਡੇ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਪਿਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰੰਤੂ ਕੱਲ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਾਕਆਊਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜੇ ਸੀਐਮ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ 9:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੜਕਿੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਭਈ ਕੱਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਕੱਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਝਗੜਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਭਈ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਭਈ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੰਗਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਮਿਹਣੇ ਕਮੀਣੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਅਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਝਗੜਾਲੂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ 4 ਸਾਲ ਕੱਢੋ, ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੰਡਾਈ ਆ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚਿਰ, ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਲੜੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਓ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਝਗੜੋ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ Sure. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਦੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਰਾਹੀਂ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਬਲਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਡੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਡਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਗਣਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਆ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਨ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਆ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੱਜ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ? ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 18 ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਦੌਰ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 84 ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਾਂ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦੀ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਉੱਠਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ, ਦੋਵੇਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਪੀਕਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਨ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸਟੈਂਡਸ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸਿਟਸ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਖੈਰ,
ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਾਲਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜੋ ਮਿਆਰ ਪੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਪੋਰਟਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਸਕਿਊ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਮਿਸਕਿਊ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਲਮ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਭੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੋਏ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭੜਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਸੰਧੂ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ 2 ਵਾਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੈਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕੌਣ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈ ਓਏ। ਓਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਓਕੇ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਿਸੇ MLA ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਈਡੀ ਆ ਜਾਊ। ਇਹ ਸ਼ਰਿਆਮ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾ ਕੇ ਪਾ। ਓਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, CM ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ CM। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਟਰਮ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪੀ ਆ, ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਗ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਧੱਬੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਸੰਧੂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੱਲ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਲਰ ਆਵੇ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਰਵੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਰਾਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ, ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ। ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਰਾਜ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮੇਡੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੇਡੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਥੋੜੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਸਪਰੇਟ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ। 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਏ ਹੈ, ਉਡੀਕਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਜਿੰਨੇ ਦਬਾ ਲਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹਰ ਗਵਰਨਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਗਵਰਨਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਲੋ ਮੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਨਾ 5 ਸਾਲ। ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ 3 ਘੰਟੇ ਆ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 2.5 ਘੰਟੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ 18 ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲੂਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਐਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ
ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਖੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਰਾਜ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਮਿਆਰ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆਏਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਓ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी संधू साहब, सत श्री अकाल। संधू साहब ये अपोजिशन वाले ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਾ ਵੇਲਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਚੁਪਕੇ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਲਝੋ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ 7 ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਾ ਵੜਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੋਰ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਠਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਖਹਿਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਝੋ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਖੈਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਉੱਪਰ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਨੇ ਕੁਰਸੀ ਖੇਡ ਲਈ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਮਸੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੂਝ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਲੌਂਗ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਹਾਊਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਾਜ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਮਹਾਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਲ ਮੰਡੇਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਵਧੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਈਪਾਸ ਹੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਪੀਕਰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਧਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵਿੱਚ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਨਾਰਮਲੀ ਸਪੀਕਰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਸਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹੀ ਆਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਸਰਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਮਾਈਕ ਔਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਮਾਈਕ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹਾਊਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਿੰਗਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਦਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੈ ਵਾ, 1-2 ਕਾਲਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਸੰਧੂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਕਾਲਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ MCR ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਪੈਚ ਕਰਨ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। 2-3 ਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਨਾ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਾਲਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕਟਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2019 ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ। ਕੌਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ? ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਮਾਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? 7 ਕਨਾਲ ਤੇ 6 ਮਰਲੇ ਆ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਗੱਬੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਸਾਰੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੈੱਟ, ਬੱਚਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ 2019 ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਸਰ ਕੋਈ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ? ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਬ੍ਰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਰਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।